हेलो स्टूडेंट विषय रसायण विज्ञान प्रकरण नंबर 2 परमाणुનું બંધારણ। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन ए रेखीय वर्णपट दर्शावे छे। केवी रीते समजीशुं? तो धारो के स्टूडेंट आ एक परमाणु छे, आ परमाणु छे तेनुं अहींया वच्चे शुं छे? केंद्र छे अने तेनी आजुबाजु वर्तुळाकार आमे मार्ग दोर्यो छे। आपणे 8, 9, 10 में तमे भण्या हशो के केंद्रथी चोक्कस अंतर बराबर छे, चोक्कस अंतरे इलेक्ट्रॉन आ केंद्र छे अने अहींया धारो के एक इलेक्ट्रॉन छे। तो केंद्रथी आ जे चोक्कस अंतर छे तेने मैं हमणां शुं कीधुं तुं? त्रिज्या। तो धारो के हुं आ केंद्र छे एनाथी चोक्कस अंतरने कहूं R1 त्रिज्या। केंद्रथी चोक्कस अंतर R1 त्रिज्याए इलेक्ट्रॉन आवेलू छे। त्यार पछी अहींया जे इलेक्ट्रॉन आवेलू छे ए केंद्रथी R2 त्रिज्याए आवेलू छे। एना पछी जे अहींया इलेक्ट्रॉन आवेलू छे ते केंद्रथी त्रीजी R3 त्रिज्याए आवेलू छे। एना पछी जे इलेक्ट्रॉन आवेलू छे ए केंद्रथी R4 बराबर छे, R4 त्रिज्या धरावता अंतरे आवेलू छे। तो अहींया जो स्टूडेंट आ जे जुदा जुदा वर्तुळाकार मार्ग में केंद्रनी आसपास दोर्या छे एमां आपणे केंद्रथी इलेक्ट्रॉन वच्चेनुं अंतर एटले के केंद्रथी इलेक्ट्रॉन वच्चेनी जे त्रिज्या ए R1, R2, R3 अने R4 छे। ओके, अने बीजी बाबत अहींया एवुं छे के केंद्रथी इलेक्ट्रॉन वच्चेनुं अंतर आ दर्शावे छे अने इलेक्ट्रॉनने गति करवा माटेनो आ शुं छे? वर्तुळाकार मार्ग छे। अने आ वर्तुळाकार मार्ग पण अहींया केवो छे? फिक्स ज छे, चोक्कस ज छे। जो इलेक्ट्रॉन आ वर्तुळाकार मार्गे गति करतो होय, जो इलेक्ट्रॉन आ वर्तुळाकार मार्गमां गति करतो होय तो आ वर्तुळाकार मार्गने कक्षा कहे छे। जो इलेक्ट्रॉन आ वर्तुळाकार मार्गे गति करतो होय तो आ वर्तुळाकार मार्गने कक्षा कहे छे। धारो के आपणे आ कक्षाना नाम आपवा छे, तमे आगळ जाणो छो कक्षाओना नाम। ओके, तो धारो के आ के कक्षा के एना पछीनी आ बीजी एल कक्षा, एना पछीनी त्रीजी एम कक्षा अने आ चौथी जे कक्षा छे तेने एन कक्षा, जेनो तमे धोरण 10 में अभ्यास करी चूक्या छो। बराबर। हवे इलेक्ट्रॉन ए वर्तुळाकार मार्गे गति करे छे अने आ वर्तुळाकार मार्ग छे जेने आपणे शुं कही दीधुं? कक्षा कह्युं। तेमज आ कक्षा छे जेना तमे के एल एम आ नाम आप्या, जेने कोष तरीके पण ओळखवामां आवे छे। शुं? कोष तरीके पण ओळखवामां आवे छे। कोष जेने इंग्लिश में सेल कहेवाय अने कक्षा जेने इंग्लिश में ऑर्बिट कहेवाय। एटले इलेक्ट्रॉन जे वर्तुळाकार मार्गे गति करे छे तेने कक्षा अथवा कोष अथवा शेल अथवा ऑर्बिट आ नामथी ओळखवामां आवे छे। त्यारबाद आ जे कक्षाओ छे आ कक्षाओने n = 1, n = 1, n = 2, n = 3 અને n = 4 એટલે કે આ કક્ષાઓને 1, 2, 3, 4 આ રીતે પણ કહેવામાં આવે છે। એટલે પહેલી કક્ષા, બીજી કક્ષા, ત્રીજી કક્ષા, ચોથી કક્ષા, બરાબર છે। એટલે અહીંયાથી આ જે ઇલેક્ટ્રોન છે એ પહેલી કક્ષામાં ગતિ કરે છે, આ જે ઇલેક્ટ્રોન છે એ બીજી કક્ષામાં ગતિ કરે છે, आ इलेक्ट्रॉन ए त्रीजी कक्षा में गति करे छे अने आ इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में गति करे छे। तो आना उपरथी आपणे एवुं कही शकीए के इलेक्ट्रॉन जे छे ए अस्त व्यस्त गति करतो नथी। इलेक्ट्रॉन ए अस्त व्यस्त
ગતિ કરતો નથી, પણ તેઓ ચોક્કસ કેન્દ્રથી નિશ્ચિત અંતરે ચોક્કસ કક્ષામાં ગતિ કરે છે. ચોક્કસ કેન્દ્રથી નિશ્ચિત અંતરે નિશ્ચિત કક્ષામાં અથવા ચોક્કસ કક્ષામાં ગતિ કરે છે. એટલે જે મેં તમને ચોથી અભિધારણા કીધી હતી એ બી સાચી પડી. આ રીતે એમણે સમજાવી કે ઇલેક્ટ્રોન એ અસ્તવ્યસ્ત ગતિ કરતું નથી. અને આના ઉપરથી આપણે એમ કહી શકીએ કે ઇલેક્ટ્રોનની ત્રિજ્યા, ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા અને ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ બધું જ નિશ્ચિત હોય છે. અહીંયા જુઓ, અહીં કેન્દ્રથી ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચેનું અંતર એટલે કે ત્રિજ્યા તમને નિશ્ચિત દેખાય છે. ઓકે, અને ઇલેક્ટ્રોનની જે ઉર્જા હોય છે તે પણ કેવી હોય છે? નિશ્ચિત હોય છે. તો જુઓ કેવી રીતે સમજશો? તો અહીંયા જુઓ, ધારો કે આ ઇલેક્ટ્રોન છે પહેલી કક્ષાનું, બરાબર. આ ધારો કે અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન છે આ પહેલી કક્ષામાં. આ ઇલેક્ટ્રોન જે છે એની ઉર્જા હું લઈ લઉં 8 કિલો જૂલ છે. પહેલી કક્ષામાં જે ઇલેક્ટ્રોન છે એની 8 કિલો જૂલ ઉર્જા છે. ધારો કે બરાબર, ધારો કે પહેલી કક્ષામાં 8 કિલો જૂલ છે, બીજી કક્ષામાં 16 કિલો જૂલ છે ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા, ત્રીજી કક્ષામાં 24 કિલો જૂલ છે અને ચોથી કક્ષામાં 32 કિલો જૂલ છે. ઓકે, ત્રીજી કક્ષામાં 24 કિલો જૂલ અને ચોથી કક્ષામાં 32 કિલો જૂલ છે. બરાબર, પરંતુ એટલે અહીંયા તમે એવું જોઈ શકો છો કે ઇલેક્ટ્રોન જે છે તેની ઉર્જા બદલાતી નથી. તે સતત ને સતત આ જે ઇલેક્ટ્રોન છે એ ધારો કે હમણાં આ જગ્યાએ એની ઉર્જા 8 કિલો જૂલ છે, તો આ ઇલેક્ટ્રોન ગોળ ફરીને અહીંયા આવશે ને ત્યારે પણ એની ઉર્જા કેટલી હશે? 8 કિલો જૂલ જ હશે. એની ઉર્જા બદલાતી નથી, પણ કક્ષાઓ બદલાય. સાંભળો, પરંતુ જેમ જેમ કક્ષાઓ બદલાય તેમ તેમ ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જાઓ પણ બદલાય છે. જો પહેલી કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા 8 કિલો જૂલ, બીજી કક્ષામાં બદલાઈને 16 કિલો જૂલ થઈ, ત્રીજી કક્ષામાં ધારો કે 24 કિલો જૂલ થઈ, ચોથી કક્ષામાં 32 કિલો જૂલ. એટલે કક્ષા બદલાય તો ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા બદલાય. પણ ધારો કે જો આ પહેલી કક્ષા છે એમાં 4 ઇલેક્ટ્રોન છે, તો 4 ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા 8 કિલો જૂલ હશે. ધારો કે ચોથી કક્ષામાં 10 ઇલેક્ટ્રોન છે, તો 10 ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા 32 કિલો જૂલ થશે. અને તે આ જ ઉર્જાથી ઇલેક્ટ્રોન વર્તુળાકાર માર્ગે એટલે કે કક્ષામાં ગતિ કરશે. એની ઉર્જા બદલાશે નહીં. કક્ષા બદલાય તો ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા બદલાય, બરાબર છે. એના સિવાય ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા બદલાતી નથી. ઓકે, તેમજ ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ બીજી બાબત શું છે? ઇલેક્ટ્રોન આપણે ઉર્જા ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ ચોક્કસ છે. ઓકે, ઇલેક્ટ્રોન એ ચોક્કસ વર્તુળાકાર માર્ગે ગતિ કરે છે. પહેલી કક્ષાને આપણે શું કહીશું? કે બીજી કક્ષાને L, ત્રીજી કક્ષાને M અને ચોથી કક્ષાને N કહે છે.
આમ ઇલેક્ટ્રોન એ ચોક્કસ માર્ગે ગતિ કરે છે. જેટલી ત્રિજ્યા હોય ઇલેક્ટ્રોનની, અહીંયાથી જેટલી ત્રિજ્યા હોય એટલી ત્રિજ્યામાં ઇલેક્ટ્રોન ગતિ કરે. આ જે તમને અહીંયા વચ્ચે ખાના દેખાય છે, અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન જોવા મળશે નહીં. બધી જગ્યાએ ઇલેક્ટ્રોન પરમાણુમાં હોતા નથી. એક ચોક્કસ અંતરે ઇલેક્ટ્રોન એક ચોક્કસ ત્રિજ્યાએ જ ગતિ કરે છે. ધારો કે 10 ઇલેક્ટ્રોન છે તો 10 ઇલેક્ટ્રોન આ જ વર્તુળાકાર માર્ગે આ જ ત્રિજ્યાએ ગતિ કરશે. પછી અહીંયા 2 ઇલેક્ટ્રોન, અહીં 2 ઇલેક્ટ્રોન, આગળ 2 ઇલેક્ટ્રોનની વચ્ચે એવું જોવા મળતું નથી. તો સ્ટુડન્ટ, હવે બોહરની અભિધારણાઓમાં નેક્સ્ટ અભિધારણા વિશે આપણે સમજીએ. તો બોહરે જેટલી બી અભિધારણાઓ આપી છે એમાં એમણે બધું જ હાઇડ્રોજન પરમાણુને આધારે કહ્યું છે. એનું કારણ સ્ટુડન્ટ એ છે કે બોહર નામના વૈજ્ઞાનિક જે હતા તેમને તેમનો જે પરમાણ્વીય નમૂનો આપ્યો તે હાઇડ્રોજન ઉપર પ્રયોગો કરીને આપ્યો હતો. તો બોહર નામના જે વૈજ્ઞાનિક છે એવું કહે છે કે ધારો કે એક હાઇડ્રોજન વાયુ ભરેલો લેમ્પ છે. ધારો કે આ એક હાઇડ્રોજન વાયુ ભરેલો શું છે? લેમ્પ છે. હવે આ લેમ્પમાં હાઇડ્રોજન વાયુ ભરેલો છે, એનો અર્થ કે એની અંદર કોના અણુ છે? હાઇડ્રોજનના, એટલે H2 અણુઓ રહેલા છે. આપણે બધા જ જાણીએ છીએ કે H2 અણુ કેવી રીતે બને છે? તો કે 2 હાઇડ્રોજન પરમાણુઓ ભેગા થઈને શું બને છે સ્ટુડન્ટ? H2 અણુ બને છે. હવે હાઇડ્રોજન પરમાણુ, તો હાઇડ્રોજન પરમાણુની આપણે વાત કરીએ તો હાઇડ્રોજન પરમાણુમાં એક ઇલેક્ટ્રોન અને એક પ્રોટોન હોય છે. કારણ કે તેનો પરમાણ્વીય ક્રમાંક Z શું છે? 1 છે. એટલે હાઇડ્રોજન પરમાણુમાં એક ઇલેક્ટ્રોન અને એક પ્રોટોન હોય છે. તો હવે હાઇડ્રોજન પરમાણુમાં જે આ એક ઇલેક્ટ્રોન અને એક પ્રોટોન છે તો એમાંથી આપણે શાની વાત કરીશું? એક પ્રોટોન જે છે એ પહેલાં ક્યાં હશે? ન્યુક્લિયસમાં. આ એક પ્રોટોન છે એ ન્યુક્લિયસમાં એટલે કે પરમાણુના કેન્દ્રમાં. તેમજ હાઇડ્રોજનની અંદર એક જ ઇલેક્ટ્રોન છે એટલે તે પરમાણુની કઈ કક્ષામાં ગતિ કરતો હોવો જોઈએ? પહેલી કક્ષામાં. તો હાઇડ્રોજન પરમાણુમાં રહેલો જે ઇલેક્ટ્રોન છે એ તેની પહેલી કક્ષામાં ગતિ કરે છે. મેં તમને જે 5મો પોઈન્ટ હતો એમાં જ બતાવ્યું હતું કે આ કઈ કક્ષા છે? n=1, પહેલી કક્ષા n=2, બીજી કક્ષા n=3, ત્રીજી કક્ષા n=4, ચોથી કક્ષા. તેમજ આપણે આ જે કક્ષાઓ છે એ કક્ષાઓ છે બરાબર, તેમાં ઇલેક્ટ્રોન શું કરે છે? વર્તુળાકાર માર્ગે ગતિ કરે છે. તેમજ દરેક કક્ષાને અથવા તો દરેક કક્ષામાં અલગ અલગ ઉર્જા હોય છે. તો તે ઉર્જા સ્તરના આધારે તેના નામ આપવામાં આવ્યા હતા K, L, M અને N. ઓકે, તો હવે અહીંયા જુઓ, આ ઇલેક્ટ્રોન જે છે તો આ ઇલેક્ટ્રોન એ પરમાણુની પહેલી કક્ષામાં ગતિ કરતો હશે અને તે પોતાના ચોક્કસ વેગથી જ વર્તુળાકાર માર્ગે અને નિશ્ચિત ઉર્જાથી ગતિ કરતો હશે. હવે જુઓ, ધારો કે આપણે આ લેમ્પને ચાલુ કરવા માટે વિદ્યુત પ્રવાહ આપીએ છીએ અથવા તો કરંટ આપીએ છીએ. આ લેમ્પને ચાલુ કરવા માટે કરંટ આપીએ તો શું થશે? કરંટ અથવા તો વિદ્યુત પ્રવાહ આપીએ તો એ પણ એક પ્રકારની શું છે? ઉર્જા, વિદ્યુતીય ઉર્જા છે. તો આ લેમ્પને તમે ચાલુ કરવા માટે કરંટ આપો તો આ લેમ્પમાં શું ભરેલો છે? હાઇડ્રોજન વાયુ. હાઇડ્રોજન વાયુ છે એમાં શું છે? હાઇડ્રોજન પરમાણુઓ. એની અંદર શું રહેલા છે? ઇલેક્ટ્રોન. તો આ ઇલેક્ટ્રોન રહેલો છે. તો જ્યારે આપણે લેમ્પને ચાલુ કરવા માટે કરંટ આપીશું અથવા તો વિદ્યુત પ્રવાહ આપીશું તો હાઇડ્રોજન પરમાણુની અંદર રહેલો આ જે ઇલેક્ટ્રોન છે
તે વિદ્યુત પ્રવાહમાંથી ઉર્જાનું શું કરે છે? શોષણ કરે છે. ઇલેક્ટ્રોન એ વિદ્યુત પ્રવાહમાંથી ઉર્જાનું શોષણ કરે છે. હવે અહીંયા જો આ જે ઇલેક્ટ્રોન છે એ ઉર્જાનું શું કરે છે? શોષણ કરે છે. એટલે ઇલેક્ટ્રોનની જે ઉર્જા છે એમાં શું થઈ ગયો? વધારો હતો. આપણે જાણ્યું હતું, આગળના મેં તમને બતાવ્યું હતું કે ધારો કે ઉદાહરણ તરીકે કીધું હતું કે ધારો કે પહેલી કક્ષામાં રહેલો ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા 8 કિલોજૂલ છે, બીજી કક્ષાની 16 કિલોજૂલ છે, ત્રીજી કક્ષાની 24 કિલોજૂલ છે, ચોથી કક્ષાની 32 કિલોજૂલ છે. આ બાબત મેં તમને જણાવી હતી આ રીતે 8 કિલોજૂલ, 16 કિલોજૂલ, 24 કિલોજૂલ અને 32 કિલોજૂલ. તો દરેક જે કક્ષા બદલાય છે તેમ તેમ ઉર્જા શું થાય છે? બદલાય છે. તો આ ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ વિદ્યુત પ્રવાહમાંથી ઉર્જાનું શોષણ કરે એટલે ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જામાં શું થઈ ગયો? વધારો. ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જામાં શું થયો? વધારો. અને ઇલેક્ટ્રોનની આ જે ઉર્જા છે એમાં વધારો થયો એટલે ઇલેક્ટ્રોન શું થયો? ઉત્તેજિત થયો. અને ઇલેક્ટ્રોન એ ઉત્તેજિત થાય અને જે આ પહેલી કક્ષા છે એને શું કહેવાય? હવે આ 8 કિલોજૂલ છે અને આ 32 કિલોજૂલ છે, બરાબર? તો 8 કિલોજૂલ એ કેવી છે? ઓછી ઉર્જાવાળી કક્ષા છે. તો એને શું કહેવાય? નીચી ઉર્જા શક્તિ સ્તર ધરાવતી કક્ષા. અને 32 કિલોજૂલ છે એને શું કહેવાય? ઊંચું ઉર્જા સ્તર ધરાવતી કક્ષા. હવે અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન એ શું કરે છે? 8 કિલોજૂલ ઉર્જા ધરાવતી કક્ષામાં છે. એટલે ક્યાં છે? તો કે પહેલા ઇલેક્ટ્રોન એ હતો નીચી ઉર્જા શક્તિ સ્તર ધરાવતી કક્ષામાં, બરાબર? નીચા ઉર્જા શક્તિ સ્તરમાં હતો. હવે ઇલેક્ટ્રોન ઉત્તેજિત થાય છે એટલે ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જામાં વધારો થાય છે. અને એ ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જામાં વધારો થાય છે એટલે હવે ક્યાં જાય છે? ઊંચા ઉર્જા શક્તિ સ્તરમાં. એનું કારણ એ છે કે અહીંયા જે છે એ 8 કિલોજૂલ સુધીની ઉર્જા હોય તે જ ઇલેક્ટ્રોન આ કક્ષામાં ગતિ કરી શકે છે. તેનાથી વધારે ઉર્જા મેળવે અને જેટલી એ ઉર્જા મેળવે તે પ્રમાણે તે કક્ષાઓમાં જાય છે. ધારો કે આ ઇલેક્ટ્રોને ઉર્જા મેળવી તો આ ઇલેક્ટ્રોન એ આ જે નીચી ઉર્જા શક્તિ સ્તર છે તેને ધરા અવસ્થા અથવા તો ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ધરા અવસ્થા, ભૂમિય અવસ્થા અથવા તો ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તો આ ઇલેક્ટ્રોન ઉર્જાનું શોષણ કરીને ઊંચા ઉર્જા શક્તિ સ્તર ધરાવતી કક્ષામાં અહીંયા આવે છે, બરાબર? તો હવે અહીંયા શું થાય છે? તો ઇલેક્ટ્રોન જ્યારે નીચા ઉર્જા શક્તિ સ્તરમાંથી ઊંચા ઉર્જા શક્તિ સ્તરમાં આવે તો ઇલેક્ટ્રોન જે છે તેની આ અવસ્થાને ઉત્તેજિત અવસ્થા કહે છે. ઇલેક્ટ્રોનની આ અવસ્થાને ઉત્તેજિત અવસ્થા કહેવામાં આવે છે. હવે અહીંયા જો ફરીથી હું તમને એક વખત સમજાવું કે અહીં પહેલી કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોન છે, જે કોનો છે? હાઇડ્રોજન પરમાણુનો છે. આ ઇલેક્ટ્રોન એ ઉર્જાનું શોષણ કરે છે. ઉર્જાનું શોષણ કરે છે એટલે કે ઉર્જાનું શું કરે છે? અવશોષણ કરે છે. બંનેનો અર્થ સરખો જ થાય. અવશોષણ કરે છે. આ ઇલેક્ટ્રોન ઉત્તેજિત થાય છે અને ઉત્તેજિત થઈને તેની ઉર્જામાં વધારો થાય છે. અને હવે અહીંયા જો આ ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આવ્યો તો આ કઈ કક્ષા છે? તો ઊંચું ઉર્જા સ્તર. એટલે ધારો કે n બરાબર ચોથી કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોન જાય છે. હવે આપણે આગળ સમજ્યા કે જે ચોક્કસ કક્ષા છે તે ચોક્કસ કક્ષા પાસે પોતાની ચોક્કસ શું હોય છે? ઉર્જા સંકળાયેલી છે.
અહીંયા પહેલી કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોન પાસે 8 કિલો જૂલ ઉર્જા હતી. એ ઇલેક્ટ્રોને ઉર્જાનું અવશોષણ કર્યું તો એ n બરાબર ચોથી કક્ષામાં આવે છે. હવે અહીંયા જુઓ, હવે અહીંયા સમજવાનું છે. આ બધી બાબત મેં તમને અહીંયા સમજાવી દીધી. હવે ઉદાહરણ તરીકે આપણે સમજવાની છે કે પહેલી કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોન પાસે 8 કિલો જૂલ ઉર્જા હતી અને આ ઇલેક્ટ્રોને ઉર્જાનું અવશોષણ કર્યું તો આ ઇલેક્ટ્રોન આવ્યું ચોથી કક્ષામાં. ત્યાં તેની ઉર્જા છે 32 કિલો જૂલ. એનો અર્થ શું થાય છે કે ઇલેક્ટ્રોન પાસે 8 કિલો જૂલ ઉર્જા નીચલા ઉર્જા સ્તરમાં શક્તિ સ્તરમાં હતી. ઉત્તેજિત થઈને અથવા એટલે કે ઉર્જા મેળવીને તે ચોથી કક્ષામાં આવે છે જ્યાં તેની ઉર્જા થાય છે ધારો કે 32 કિલો જૂલ. એનો અર્થ આના ઉપરથી તમને હવે સમજાઈ જવું જોઈએ કે આ જે ઇલેક્ટ્રોન છે તેણે 24 કિલો જૂલ જેટલી ઉર્જાનું શું કર્યું છે? શોષણ કર્યું છે. આ ઇલેક્ટ્રોને 24 કિલો જૂલ જેટલી ઉર્જાનું શું કર્યું છે? શોષણ કર્યું છે. ઓલરેડી 8 કિલો જૂલ એની પાસે ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ પર હતી. ઉર્જા મેળવી એટલે કે ઉર્જાનું શોષણ કરીને તે 32 કિલો જૂલ એની ઉર્જા થઈ ત્યારે તે ચોથી કક્ષામાં આવી. એનો અર્થ એવો થયો કે આ જે બે ઉર્જા છે એના તફાવત જેટલી ઉર્જાનું ઇલેક્ટ્રોન શોષણ કરે છે. તો આ બંનેનો તફાવત કેટલો થાય? 32 - 8 એટલે 24 કિલો જૂલ થાય. તો 24 કિલો જૂલ જેટલી ઉર્જાનું ઇલેક્ટ્રોને અહીંયા શું કર્યું છે? શોષણ કર્યું છે. બરાબર. તો હવે અહીંયા જો સ્ટુડન્ટ કે ઇલેક્ટ્રોન જે છે બરાબર છે, આ ઇલેક્ટ્રોનને જો આપણે 24 કિલો જૂલ કરતાં પણ વધારે ઉર્જા આપીએ ને તો તે એની આગળની કક્ષામાં જાય. બરાબર. અને જો તેના કરતાં ઓછી 24 કિલો જૂલ કરતાં ધારો કે એ ઓછી ઉર્જાનું શોષણ કરે તો તેની પહેલાની કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોન જતું. તો આ બાબત અહીંયા સમજાય છે. હવે અહીંયા જુઓ સ્ટુડન્ટ કે આ જે બધી ઘટના થઈ, આ ઘટનાને શું કહેવામાં આવે છે? અવશોષણ. અહીંયા ઉર્જાનું શોષણ થાય છે એટલે આ ઘટનાને શું કહેવાય છે? અવશોષણની ઘટના. કેટલી ઉર્જાનું શોષણ કર્યું? ઇલેક્ટ્રોને કેટલી ઉર્જાનું શોષણ કર્યું? તો મેં તમને હમણાં જ કીધું કે ઇલેક્ટ્રોનની જેટલી ઉર્જા હતી એ અને જે ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા તેની મેળવીને જે કક્ષામાં પહોંચે છે તે ઉર્જા, એ બંને ઉર્જાના તફાવત જેટલી ઉર્જાનું ઇલેક્ટ્રોન શું કરે છે? શોષણ કરે છે. બરાબર છે. એના વિશે આપણે હમણાં જ જોયું. હવે આ જે તફાવત થાય, બરાબર, ધારો કે હું આને કહી દઉં E1 અને આને કહી દઈએ આપણે E4 ઉર્જાના આધારે. ઓકે. તો મારે જો ઉર્જાનો તફાવત લખવો હોય તો હું આ રીતે લખી શકું. ઉર્જાનો તફાવત ડેલ્ટા E = E4 ચોથી કક્ષાની ઉર્જા એનર્જી માટે E4 - E1 સૂત્ર લખવું હોય તો. અને આ રીતે આપણે લખીએ 32 - 8 24 કિલો જૂલ. તો આ રીતે સૂત્ર બને ડેલ્ટા E = E4 - E1. દર વખતે E4 - E1 ના આવે. આ તો ફક્ત ચોથી કક્ષા અને પહેલી કક્ષા આપણે લીધી છે એટલા માટે મેં તમને કહી દીધું. ડાયરેક્ટ આપણે શોધવું હોય કે ઉર્જાનું કેટલું શોષણ કર્યું હશે તો ઇલેક્ટ્રોનની જે નીચલી ઉર્જા સ્તરમાં ઉર્જા હોય એ અને જે ઊંચા ઉર્જા સ્તરમાં જે ઉર્જા હોય તે બંનેના ઉર્જાનો તફાવત એને શું કહેવાય? ડેલ્ટા E. અને એટલું જ તેણે ઉર્જાનું શોષણ કર્યું હોય છે. હવે જો આ બે જે કક્ષા છે બરાબર છે. હવે અહીંયા જો સ્ટુડન્ટ ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ ઉત્તેજિત તો થઈ ગયું, ઉત્તેજિત અવસ્થામાં આવી ગયું. હવે આ જે ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ ઊંચા ઉર્જા શક્તિ સ્તરમાં એટલે કે n = 4 કક્ષામાં આવે છે જેને આપણે ઇલેક્ટ્રોનની ઉત્તેજિત અવસ્થા કહી છે.
પણ ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ આ ઉત્તેજિત અવસ્થામાં લાંબો સમય સુધી રહી શકતો નથી. અહીં ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ આ ઉત્તેજિત અવસ્થામાં લાંબો સમય સુધી રહી શકતું નથી. લાંબો સમય સુધી રહી શકતું નથી એનો અર્થ કે અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન જે છે એની ઉર્જા સ્થાયી રહેતી નથી, અસ્થાયી હોય છે. તો હવે અહીંયા શું થશે કે ઇલેક્ટ્રોન અહીં ઉત્તેજિત અવસ્થામાં લાંબો સમય સુધી રહી શકતી નથી. તેથી ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ જેટલી ઉર્જાનું શોષણ કર્યું હોય તેટલી જ ઉર્જાનું શું કરે? ઉત્સર્જન કરે. ઇલેક્ટ્રોને જેટલી ઉર્જાનું શોષણ કર્યું હોય તેટલી જ ઉર્જાનું ઇલેક્ટ્રોન શું કરે? ઉત્સર્જન કરે. અને પછી શું થાય કે એટલી ઉર્જાનું જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન ઉત્સર્જન કરે અને પાછી તે તેની મૂળ અવસ્થા એટલે કે ફરી જ્યાં ઇલેક્ટ્રોન જે કક્ષામાં હોય તેની મૂળ અવસ્થામાં અથવા તો તેની ધરા અવસ્થામાં આવી જશે. તો જો ધારો કે ઇલેક્ટ્રોન આપણી જે આના દ્વારા સમજીએ ફરીથી, ધારો કે ઇલેક્ટ્રોન n=4 કક્ષા છે. આ n હવે અહીંયા જો બીજી બાબત એ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે ઇલેક્ટ્રોન એ n=4 કક્ષામાં છે તો ફરીથી ડાયરેક્ટ કૂદકો મારીને n=1 કક્ષામાં નહીં જાય, બરાબર? એ આવી રીતે પણ જઈ શકે છે. કેવી રીતે? તો ધારો કે ઇલેક્ટ્રોન n=4 કક્ષામાં છે તો તે પહેલા n=3 કક્ષામાં આવે. હવે અહીંયા જો સ્ટુડન્ટ, ઇલેક્ટ્રોન એ n=4 કક્ષામાંથી n=4 માંથી n=3 માં આવે તો અહીંયા શું થશે? 32 કિલોજૂલ ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા હતી, બરાબર? ત્રીજી કક્ષાની કેટલી છે? 24 કિલોજૂલ. તો અહીંયા ડિફરન્સ કેટલો પડશે? તો અહીંયા 8 કિલોજૂલનો ડિફરન્સ પડે છે. તો આ ઇલેક્ટ્રોન એ 8 કિલોજૂલ જેટલી ઉર્જા પહેલા ગુમાવે છે. અને આ જે 8 કિલોજૂલ ઉર્જાવાળા વિદ્યુત ચુંબકીય, હવે ઇલેક્ટ્રોન એ 8 કિલોજૂલ જેટલી ઉર્જા ગુમાવે છે એટલે એ ઉર્જા ગુમાવે તો એમાં શું નીકળે? વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણો. આ જે ઇલેક્ટ્રોન ઉર્જા ગુમાવે એટલે કે ઇલેક્ટ્રોન એ ઉર્જાનું ઉત્સર્જન કરે તેમાં શું નીકળે? વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણ. બરાબર? અને એ ચોક્કસ પ્રકારની આવૃત્તિ ધરાવતા હોય. આ જે 8 કિલોજૂલ ઉર્જા ધરાવતા વિકિરણોનું ઇલેક્ટ્રોન ઉત્સર્જન કરે તેમાં શું નીકળતા હોય છે? વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણ. તેમની પોતાની ચોક્કસ શું હોય? આવૃત્તિ. અને ચોક્કસ શું હોય? તરંગ લંબાઈ. અને આ ચોક્કસ પ્રકારની તરંગ લંબાઈ ધરાવતા હોય અને ચોક્કસ પ્રકારની આવૃત્તિ ધરાવતા હોય અને તેને આધારે આપણને અહીંયા એક નિશ્ચિત પ્રકારનો શું જોવા મળે? વર્ણપટ જોવા મળે છે. તેને આધારે અહીંયા એક નિશ્ચિત પ્રકારનો આપણને અહીંયા શું જોવા મળે છે? વર્ણપટ જોવા મળે છે. હવે ધારો કે આ આપણે વાત કરી ઇલેક્ટ્રોન ચોથીમાંથી ત્રીજીમાં જાય. ધારો કે આ ઇલેક્ટ્રોન ચોથીમાંથી બીજી કક્ષામાં જાય. ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં જાય છે? ઇલેક્ટ્રોન એ ધારો કે ચોથીમાંથી જાય છે બીજી કક્ષામાં. હવે ઇલેક્ટ્રોન ચોથીમાંથી બીજી કક્ષામાં જાય તો ચોથીમાંથી બીજી કક્ષામાં જાય તો 32 કિલોજૂલ ઉર્જા હતી એમાં અને 16 કિલોજૂલ ઉર્જાવાળી કક્ષામાં ઉર્જા સ્તરમાં અથવા તો કક્ષામાં જાય છે. તો ઇલેક્ટ્રોને કેટલી ઉર્જા ગુમાવી? કેટલી ઉર્જાનું ઉત્સર્જન કર્યું? તો કે 16 કિલોજૂલ જેટલી ઉર્જાનું ઉત્સર્જન કર્યું છે. તો હવે એ જે 16 કિલોજૂલ વાળી ઉર્જાનું ઉત્સર્જન કરે 16 કિલોજૂલ વાળી ઉર્જાનું ઉત્સર્જન કરે
તેમાં પણ વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણોનું જ ઉત્સર્જન થાય છે. એક રીતે ઉર્જાનું ઉત્સર્જન થવું એટલે એક રીતના તરંગોનું ઉત્સર્જન થવું, વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણોનું ઉત્સર્જન, એની બી ચોક્કસ આવૃત્તિ હશે 16 કિલોજૂલ વાળાની, એની પણ ચોક્કસ તરંગ લંબાઈ હશે. તો તેના આધારે અહીંયા વર્ણપટ રચાશે. ધારો બરાબર એ જ રીતે ધારો કે હવે ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ પહેલી કક્ષામાં જાય છે. પહેલી કક્ષામાં જાય ઇલેક્ટ્રોન તો એ પ્રકારના ઉર્જાનું ઉત્સર્જન કરે. તે વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણોની પણ ચોક્કસ આવૃત્તિને ચોક્કસ તરંગ લંબાઈ હોય અને એ પ્રકારનું વર્ણપટ જોવા મળે છે. એનો અર્થ કે ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ શું કરે છે? તો ઇલેક્ટ્રોન એ ચોક્કસ ઉર્જા ગુમાવે છે. ઇલેક્ટ્રોન એ ચોક્કસ અથવા તો નિશ્ચિત ઉર્જા ગુમાવે છે અને તે ચોક્કસ અથવા નિશ્ચિત ઉર્જા ગુમાવે છે એના કારણે અહીં આપણને ચોક્કસ પ્રકારનું શું જોવા મળે છે? વર્ણપટ જોવા મળે છે. અને આ જે ચોક્કસ પ્રકારનું વર્ણપટ જોવા મળે છે તે કયા પ્રકારનું હોય છે? રેખીય પ્રકારનું વર્ણપટ હોય છે. તેથી હવે આપણને જાણ થઈ કે બલ્બમાંથી આના ઉપરથી આપણને બધી ખબર પડી ગઈ કે કેમ બલ્બમાંથી કોઈ નિશ્ચિત રંગ જ જોવા મળે છે. કારણ કે ઇલેક્ટ્રોન એ જે ચોક્કસ ઉર્જાનું ઉત્સર્જન કરે તે આપણને અહીં જોવા મળે. તે બધી પ્રકારની ઉર્જાનું ઉત્સર્જન કરતું નથી. અમુક નિશ્ચિત તરંગ લંબાઈ અને આવૃત્તિ ધરાવતા વિકિરણોનું જ ઉત્સર્જન કરે છે. તો ઉદાહરણ તરીકે આપણે સોડિયમ લેમ્પની જ વાત કરી હતી. સોડિયમ લેમ્પમાંથી પીળો પ્રકાશ આવવાનું કારણ જ એ છે કે તે પીળા રંગની તરંગ લંબાઈ અને તેની ચોક્કસ આવૃત્તિ ધરાવતા વિકિરણોનું ઉત્સર્જન કરે અને એના કારણે ફક્ત ને ફક્ત આપણને જે સોડિયમ લેમ્પ છે એમાંથી ફક્ત ને ફક્ત પીળા રંગનો પ્રકાશ જોવા મળે છે. તો સ્ટુડન્ટ આપણે જે આ મુદ્દો સમજ્યા તેને ટૂંકમાં હું તમને કહી દઉં. તો ઇલેક્ટ્રોન એ તેની ધરા અવસ્થામાંથી એટલે કે નીચલા ઉર્જા શક્તિ સ્તરમાંથી ઊંચા ઉર્જા શક્તિ સ્તરમાં જાય છે ત્યારે તે ઉર્જાનું અવશોષણ એટલે કે શોષણ કરે છે. પરંતુ તે અવસ્થામાં એટલે કે ઉત્તેજિત અવસ્થામાં ઇલેક્ટ્રોન લાંબો સમય સુધી રહી શકતું નથી. તેથી તે ઇલેક્ટ્રોન એ ચોક્કસ પ્રકારની ઉર્જાનું ઉત્સર્જન કરે છે અને તે પાછો પોતાની મૂળ અવસ્થામાં એટલે કે તેના ધરા અવસ્થામાં આવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. અને તે સમયે જ્યારે તે પોતાની મૂળ અવસ્થામાં આવવાનો પ્રયત્ન કરે તે સમયે ઇલેક્ટ્રોન જેટલી ઉર્જાનું ઉત્સર્જન કરે તેના પ્રમાણે આપણને વર્ણપટ જોવા મળે છે અને તેને વિદ્યુત ચુંબકીય વર્ણપટ કહેવામાં આવે છે. તો આ રીતે આપણને નીલ બોહર નામના જે વૈજ્ઞાનિક છે તે પરમાણુઓ જે છે એ પરમાણુઓમાંથી ઉત્સર્જિત થતા અથવા તો જે ઉત્સર્જિત થતા ઉર્જા છે તેને કારણે જે વિદ્યુત ચુંબકીય વર્ણપટ રચાય છે તે આપણને સમજાવવા માંગતા હતા. અને આ વિદ્યુત ચુંબકીય વર્ણપટો પરમાણુઓને લીધે કેવી રીતે રચાય છે એ બાબત આપણને નીલ બોહર નામના વૈજ્ઞાનિકે સમજાવી હતી. એનો અર્થ એ થયો કે તેમણે હાઇડ્રોજન પરમાણુ માટેનો આ વિદ્યુત ચુંબકીય વર્ણપટ સમજાવ્યો. હવે જેમ ધારો કે આ હાઇડ્રોજન પરમાણુ માટે જે વિદ્યુત ચુંબકીય વર્ણપટ રચાય છે તે જ બીજા પરમાણુ માટે રચાશે નહીં. જુદા જુદા પરમાણુઓ માટે તેના વર્ણપટ પણ કેવા રચાશે? જુદા જુદા રચાશે. એમાં સ્ટુડન્ટ નીલ બોહર નામના જે વૈજ્ઞાનિક છે તેમણે કોણીય વેગમાન માટેનું સૂત્ર આપ્યું હતું. આપણે આગળ જ જોયું કોણીય વેગમાન mv/nh/2π. હવે અહીંયા n બરાબર શું છે? તો કે n બરાબર છે કક્ષા. પહેલી કક્ષા, બીજી કક્ષા, ત્રીજી કક્ષા n બરાબર.
ત્યાર પછી એચ એ શું છે તો કે પ્લાન્ક અચળાંક. કેટલો છે પ્લાન્ક અચળાંક? 6.626 ગુણ્યા 10⁻³ જૂલ ઇન્ટુ સેકન્ડ. એમ એ શું છે? માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન 9.1 ગુણ્યા 10⁻31. આર શું છે? ત્રિજ્યા. વી શું છે? વેગ. હવે અહીંયા જુઓ સ્ટુડન્ટ, ધારો કે આપણે હાઇડ્રોજન પરમાણુ માટે કોણીય વેગમાન શોધવું હોય તો હાઇડ્રોજન પરમાણુ માટે કોણીય વેગમાન mvr બરાબર NH/2π થશે. હવે હાઇડ્રોજન પરમાણુનો પરમાણ્વીય ક્રમાંક 1 છે, એની અંદર રહેલા ઇલેક્ટ્રોન 1, તો એ કઈ કક્ષામાં આવે? પહેલી કક્ષામાં. તો n ની જગ્યાએ લખીશું 1. h એ કોન્સ્ટન્ટ છે એટલે કે અચળ છે, એવા ને એવા, છેદમાં 2π. તો તમને એવું પૂછવામાં આવે કે હાઇડ્રોજન પરમાણુ માટે કોણીય વેગમાન કેટલું થાય mvr બરાબર, તો આપણે આન્સર શું લખવાનો MCQમાં? h/2π. ધારો કે તમને લિથિયમ માટે પૂછવામાં આવે, લિથિયમ પરમાણુ માટે કોણીય વેગમાન પૂછવામાં આવે MCQમાં, તો લિથિયમ પરમાણુ માટે કોણીય વેગમાન mvr બરાબર લખીશું NH/2π. ચલો હવે અહીંયા ખાસ ધ્યાન આપો, લિથિયમ પરમાણુ ક્રમાંક Z = 3, એટલે કે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 3. પહેલી કક્ષામાં 2 ઇલેક્ટ્રોન, બીજી કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન જશે? 1 ઇલેક્ટ્રોન. સમજણ પડે છે? પહેલી કક્ષામાં 2 ઇલેક્ટ્રોન અને બીજી કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન જશે? 1 ઇલેક્ટ્રોન. અહીંયા NH/2π પૂછ્યું છે, તો બાહ્યતમ કક્ષામાં રહેલો જે ઇલેક્ટ્રોન હોય, એટલે કે તમને જે પરમાણુ, કોઈ પણ પરમાણુ આપેલો હોય એનો બાહ્યતમ કક્ષામાં રહેલો ઇલેક્ટ્રોન, એટલે કે છેલ્લી કક્ષામાં જે ઇલેક્ટ્રોન રહેલો હોય તે કક્ષા તમારે લખવાની. હવે પહેલી કક્ષામાં 2 ઇલેક્ટ્રોન છે લિથિયમમાં, બીજી કક્ષામાં 1 ઇલેક્ટ્રોન છે, એટલે અહીંયા કક્ષા આપણે શું લઈશું? n = 2, 2h/2π. અહીંયા 2 શું થઈ જશે? નીકળી જશે, એટલે કોણીય વેગમાન આવશે h/2π. તો તમને પૂછવામાં આવે લિથિયમ પરમાણુ માટે કોણીય વેગમાન, તો h/2π. તો સ્ટુડન્ટ, આપણે હાઇડ્રોજન પરમાણુ માટે બોહરની અભિધારણાઓ સમજ્યા. હવે મેં તમને જે બોહરની અભિધારણાઓ સમજાવી છે એ થોડું ડીપમાં સમજાવ્યું છે, એટલે થોડું ઊંડાણપૂર્વક સમજાવવાનો તમને પ્રયત્ન કર્યો છે. હવે આપણે આપણી ચોપડીમાં જે રીતે આપેલું છે એ રીતેના મુદ્દા સમજી લઈએ. તો જુઓ સ્ટુડન્ટ્સ, ઈસવીસન 1913માં નીલ બોહર નામના વૈજ્ઞાનિકે હાઇડ્રોજન પરમાણુની રચના અને તેના વર્ણપટને પરિમાણાત્મક સ્વરૂપે સમજાવ્યો હતો. એટલે કે જે નીલ બોહર નામના વૈજ્ઞાનિક હતા, તેમણે હાઇડ્રોજન પરમાણુની રચના કેવી છે અને હાઇડ્રોજન પરમાણુ જે હોય છે તે કયા પ્રકારનો વર્ણપટ આપે છે તે બાબતો સમજાવી હતી. બોહરે રજૂ કરેલો હાઇડ્રોજન પરમાણુનો નમૂનો અને એની અભિધારણાઓ આ પ્રમાણે આપેલી છે. તો પહેલી અભિધારણા છે, હાઇડ્રોજન પરમાણુનો ઇલેક્ટ્રોન કેન્દ્રની આસપાસ વર્તુળાકાર પથમાં ચોક્કસ ત્રિજ્યા અને ઉર્જા સાથે ગતિ કરે છે, અને આ વર્તુળાકાર પથને કક્ષા કહે છે. તો આપણે જોયું હતું કે વચ્ચે શું હોય છે? પરમાણુના કેન્દ્ર, અને એ કેન્દ્રની આસપાસ ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ ગોળ એટલે કે વર્તુળાકાર પથમાં ગતિ કરે છે. તેમજ પરમાણુના કેન્દ્રથી ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચેનું અંતર એ કેવું હોય છે? ચોક્કસ. અને ઇલેક્ટ્રોન એ વર્તુળાકાર પથમાં ગતિ કરે છે, તેથી તે અંતરને આપણે શું કહ્યું હતું? ત્રિજ્યા. તેમજ આ જે ઇલેક્ટ્રોન છે એ તે આપેલ કક્ષામાં તેની ચોક્કસ ઉર્જા સાથે ગતિ કરે
છે। મેં તમને કહ્યું હતું કે કક્ષા બદલાય તો જ ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા બદલાય છે, નહીં તો ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા શું રહે છે? ચોક્કસ એટલે કે નિશ્ચિત જ રહે છે। અને આ જે ઇલેક્ટ્રોન જે વર્તુળાકાર પથ પર અથવા તો વર્તુળાકાર માર્ગ ઉપર ગતિ કરે છે તેને કક્ષા કહેવામાં આવે છે। હવે અહીંયા જુઓ, ઇલેક્ટ્રોનનો પરિભ્રમણ માર્ગ કે જ્યાં ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા અચળ રહે છે તેને સ્થિર અવસ્થા કે સ્થિર કક્ષા કહે છે। અને આ કક્ષાઓ કેન્દ્રની આસપાસ સંકેન્દ્રિત રીતે ગોઠવાયેલી હોય છે। શું કહે છે કે ઇલેક્ટ્રોનનો પરિભ્રમણ માર્ગ એટલે ઇલેક્ટ્રોન જે વર્તુળાકાર માર્ગમાં ગતિ કરે છે ત્યાં તે કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા કેવી રહે છે? અચળ। ધારો કે ઇલેક્ટ્રોન પહેલી કક્ષામાં ગતિ કરતો હોય તો પહેલી કક્ષામાં ધારો કે 5 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો 5 ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા કેટલી હશે? ઉદાહરણ તરીકે લઈએ તો કે 8 કિલો જૂલ હશે। 2 મિનિટ પછી બી જો બીજા સ્થાને એ જ કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોન ગતિ કરતો હોય અને ધારો કે તે અડધો વર્તુળાકાર માર્ગ અડધો ફરે ત્યારે પણ તેની ઉર્જા કેટલી હશે? 8 કિલો જૂલ હશે। એટલે કે ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા કેવી રહે છે? અચળ રહે છે। અને જે જગ્યાએ બરાબર જે સ્થાને તે ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા અચળ રહે છે તેને સ્થિર અવસ્થા, અને ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા ક્યાં અચળ રહે? તો કે તેના માર્ગ વર્તુળાકાર માર્ગ ઉપર જ્યાં તે ફરે છે ત્યાં, તે માર્ગને આપણે શું કહીએ છીએ? કક્ષા કહે છે। તેથી તેને સ્થિર અવસ્થા કે સ્થિર કક્ષા કહે છે। અને આ જે કક્ષાઓ છે કેન્દ્રની આસપાસ જે બધી કક્ષાઓ છે એ કક્ષાઓની કેન્દ્રની આસપાસ સંકેન્દ્રિત રીતે એટલે કે કેન્દ્રની ફરતે ચોક્કસ રીતે ગોઠવાયેલી હોય છે। તો આ હતી બોહરની પહેલી અભિધારણા। બોહરની બીજી અભિધારણા છે કે કક્ષામાંના ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા સમય સાથે બદલાતી નથી, પરંતુ જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન નીચલી ઉર્જા સ્થિર કક્ષામાંથી ઉપલી સ્થિર કક્ષામાં જાય ત્યારે ઉર્જાનું અવશોષણ કરે છે, અથવા તો ઊંચી ઉર્જા અવસ્થામાંથી નીચલી ઉર્જા અવસ્થામાં આવે ત્યારે તે ઉર્જાનું ઉત્સર્જન કરે છે। તો ઉર્જાનો આ ફેરફાર સતતપણે થતો નથી, એટલે કે અસતત રીતે થાય છે। બીજી અભિધારણા શું કહે છે? તો કે જુઓ, કક્ષામાંના જે ઇલેક્ટ્રોન છે એની ઉર્જા મેં તમને શું કીધું કે સમય સાથે બદલાતી નથી। 10 મિનિટ પછી બી ધારો કે એ પહેલી કક્ષામાં ફરતો હશે ત્યારે પહેલી કક્ષામાં એની 8 કિલો જૂલ ઉર્જા હતી, 20 મિનિટ પછી પણ એની 8 કિલો જૂલ હશે। કેટલા પણ સમય પછી એ ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા કેવી રહેશે? અચળ। ક્યારે બદલાશે? તો એવું કહે છે કે ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા એ સમય સાથે બદલાતી નથી, પરંતુ જ્યારે ધારો કે ઇલેક્ટ્રોન નીચલી ઉર્જા કક્ષામાંથી ઉપલી ઉર્જા કક્ષામાં આવે છે અથવા તો નીચલા ઉર્જા સ્તરમાંથી ઉપલા ઉર્જા સ્તરમાં આવે છે ત્યારે ઉર્જા શું કરે છે? ઉર્જાનું અવશોષણ એટલે કે ઉર્જાનું શોષણ કરે છે। મેં તમને કાલે જ સમજાવ્યું હતું કે ઇલેક્ટ્રોન જ્યારે ઉર્જાનું શોષણ કરે તો તે ઉત્તેજિત થાય છે અને નીચી ઉર્જા સ્તરમાંથી ઊંચા ઉર્જા સ્તરમાં આવે છે, બરાબર છે। ધારો કે E1 એ નીચો ઉર્જા સ્તર છે તો અહીંયા ધારો કે E1 છે બરાબર, એનર્જી 1 આપેલું છે તો અહીંયા ધારો કે ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા ઓછી છે તો અહીંયા ઇલેક્ટ્રોને ઉર્જાનું શોષણ કર્યું અને અહીંયા E1 થી ક્યાં ગયું? E2 ઉર્જા સ્તરમાં। હવે અહીંયા જો ઓપોઝિટ આપેલું છે કે આ ઊંચી ઉર્જા સ્તર છે, આ નીચું ઉર્જા સ્તર છે, તો જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન અથવા તો ઇલેક્ટ્રોન ઊંચા ઉર્જા સ્તરમાંથી નીચા ઉર્જા સ્તરમાં આવે ત્યારે ઇલેક્ટ્રોન તે ઉર્જાનું શું કરે છે? ઉત્સર્જન કરે છે। પણ આ જે ફેરફાર થાય છે આ ફેરફાર એ સતત થતો નથી। તો કે કેમ? તો કે કારણ કે દરેક વખતે ઇલેક્ટ્રોન એ સરખી ઉર્જાનું ઉત્સર્જન થાય તેવું જરૂરી નથી। મેં તમને કાલે જ કીધું હતું કે ઇલેક્ટ્રોન ચોથી કક્ષામાંથી ત્રીજી કક્ષામાં જશે તો અલગ ઉર્જાનું ઉત્સર્જન કરશે, ત્રીજીમાંથી બીજીમાં જશે ત્યારે જુદી કક્ષાનું ઉત્સર્જન કરશે, અને જો ઇલેક્ટ્રોન
ચોથી કક્ષામાંથી ડાયરેક્ટ પહેલી કક્ષામાં જશે ત્યારે પણ ઇલેક્ટ્રોન એ અલગ ઉર્જાનું ઉત્સર્જન કરશે. એટલે ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ જુદી જુદી ઉર્જાનું ઉત્સર્જન કરે છે, સરખી ઉર્જાનું ઉત્સર્જન કરતો નથી અને એના કારણે તેનો સતત વર્ણપટ મળતો નથી. અને એટલા જ માટે આપણે કાલે જોયું હતું કે હાઇડ્રોજન પરમાણુનો આપણને સતત વર્ણપટ નહોતો મળ્યો. કયો વર્ણપટ મળ્યો હતો? તો કે રેખીય વર્ણપટ મળ્યો હતો. હવે આ નીલ બોહર નામના વૈજ્ઞાનિકની થઈ બીજી અભિધારણા. ત્યાર પછી નીલ બોહર નામના વૈજ્ઞાનિકે આપણને ત્રીજી અભિધારણા આપી છે. તો ત્રીજી અભિધારણા એ છે કે બે સ્થિર કક્ષાઓ, સ્થિર કક્ષાઓ શબ્દ એની માટે શાની માટે વાપર્યો છે મેં તમને હાલ જ કીધું કે ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ જે કક્ષામાં ફરે છે ત્યાં તેની ઉર્જા કેવી રહે છે? અચળ રહે છે. એની માટે શું શબ્દ વપરાયો? સ્થિર કક્ષાઓ. તો બે સ્થિર કક્ષાઓ કે જેમની વચ્ચે ઉર્જાનો તફાવત ડેલ્ટા ઈ હોય તેમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંક્રાંતિ થાય છે. આ દરમિયાન અવશોષિત થતા અથવા ઉત્સર્જિત વિકિરણની આવૃત્તિ નીચેના સમીકરણ દ્વારા દર્શાવી શકાય છે. તો આપણે જુઓ બે સ્થિર કક્ષાઓ, તો આપણે આ જ કક્ષાઓની વાત કરીએ E1 અને E2. અહીંયા જે ઇલેક્ટ્રોન હશે E1 માં ત્યાં એની ઉર્જા ફિક્સ હશે એટલે કે અચળ હશે. E2 વાળા ઇલેક્ટ્રોનની બી ઉર્જા કેવી હશે? ફિક્સ હશે. એટલે આ બંને સ્થિર કક્ષાઓ છે. હવે શું કહે છે કે આ બે સ્થિર કક્ષાઓ છે તે સ્થિર કક્ષાઓની જે ઉર્જા છે એ ઉર્જાનો તફાવત કેટલો થાય છે? ડેલ્ટા ઈ. કાલે જ આપણે સમજ્યા હતા. શું સમજ્યા હતા? આગળ જ આપણે સમજ્યા હતા કે E1 જે છે એની 8 કિલો જૂલ ઉર્જા છે, E2 ની શું છે? ધારો કે 24 કિલો જૂલ ઉર્જા છે. તો ડેલ્ટા ઈ કેટલા થશે સ્ટુડન્ટ? આપણા 16 થઈ જશે. તો એ જ બાબત સમજાવવા માંગે છે. ડેલ્ટા ઈ એટલે શું? તો કે બે સ્થિર કક્ષાઓ કે જેમની ઉર્જાની વચ્ચેનો તફાવત અને તેમાં ઇલેક્ટ્રોનની શું થાય છે? સંક્રાંતિ થાય છે. ઇલેક્ટ્રોનની સંક્રાંતિ થાય છે એટલે કે ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ ઊંચા ઉર્જા સ્તરમાંથી નીચા ઉર્જા સ્તરમાં આવે છે એટલે કે સંક્રાંતિ કરે છે. હવે અહીંયા જુઓ સ્ટુડન્ટ, આ દરમિયાન અવશોષિત થતા અથવા ઉત્સર્જિત વિકિરણની આવૃત્તિ નીચેના સમીકરણ દ્વારા આપી શકાય. આપણે જાણીતું કે E ઉર્જાનું સૂત્ર શું છે? hν. હવે મ્યુ ને આપણે કરતા બનાવીએ તો મ્યુ E/ના છેદમાં h. હવે આપણે અહીંયા શું કરીશું? ઉર્જા ઈ નથી લઈશું. શું લઈશું? બે સ્થિર કક્ષાઓની ઉર્જા વચ્ચેનો તફાવત ડેલ્ટા ઈ. તો મ્યુ ઈની જગ્યાએ મૂકીએ આપણે ઉર્જાનો તફાવત ડેલ્ટા ઈ છેદમાં h. ડેલ્ટા ઈ બરાબર શું થશે? E2 - E1 છેદમાં h. E2 શું છે? E1 શું છે? તો નીચા ઉર્જા સ્તરની ઉર્જા, E2 ઊંચા ઉર્જા સ્તરની ઉર્જા અને h એ શું છે? પ્લાન્ક અચળાંક છે. તો આપણે ધારો કે ડેલ્ટા ઈ મેળવવો હોય, તમારે બે સ્થિર કક્ષાઓના ઉર્જા સ્તર વચ્ચેનો તફાવત મેળવવો હોય તો આપણે E2 - E1 એવું કરીશું તો આપણને ડેલ્ટા ઈ નું મૂલ્ય મળી જાય છે. અને તે દરમિયાનની આવૃત્તિ આપણે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને શોધી શકીએ છીએ. હવે આ જે આવૃત્તિ છે આ આવૃત્તિ બોહરે શોધી છે, તેથી તેને બોહર આવૃત્તિ નિયમ પણ કહેવામાં આવે છે. ત્યાર પછી બોહરની ચોથી અભિધારણા. તો બોહરની ચોથી અભિધારણા એ છે કે ઇલેક્ટ્રોન ફક્ત એવી જ કક્ષામાં પરિભ્રમણ કરી શકે છે જ્યાં તેનું કોણીય વેગમાન mvr=nh/2π હોય. v એ શું છે? ઇલેક્ટ્રોનનો વેગ, વેલોસિટી ઓફ ઇલેક્ટ્રોન. m એ શું છે? તો કે માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન. r એ શું છે? ત્રિજ્યા. આપણે આગળના જ લેક્ચરમાં ભણ્યા હતા કે ઇલેક્ટ્રોન જે છે એનું નિશ્ચિત દળ હોય છે તે કેન્દ્રથી r જેટલી ત્રિજ્યાના અંતરે આવેલું હોય છે, તેમજ તે v વેગથી ગતિ કરે છે. તેથી એના ઉપરથી મેં તમને કીધું હતું કોણીય વેગમાન mvr=nh/2π. હવે અહીંયા n એ શું છે?
તો કે n એ ધન પૂર્ણાંક સંખ્યા છે, અથવા તો આપણે n ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્વોન્ટમ આંક એ બી શબ્દ વાપરી શકીએ છીએ. n ને આપણે કક્ષાનો નંબર બી કહી શકીએ છીએ. n ઇઝ ઇક્વલ ટુ પહેલી કક્ષા, n ઇઝ ઇક્વલ ટુ બીજી કક્ષા, n ઇઝ ઇક્વલ ટુ ત્રીજી કક્ષા. તો સ્ટુડન્ટ આ આપણને આ રીતે બોહર નામના જે વૈજ્ઞાનિક હતા તેમણે હાઇડ્રોજન પરમાણુ માટે આ 4 અભિધારણાઓ આપી હતી.